2 weeks బ్యాక్ బర్త్డే చేసుకున్నారు, బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ మీ గురించి ఒక 2 questions. వీఆర్ వెరీ మచ్ లాంగింగ్ టు సీ యూ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్. ఫ్యాన్స్ అందరూ అడగమంటున్నారు. దేర్ ఆర్ సో మచ్ గోయింగ్ ఆన్ అబౌట్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం గుంటూరు కారం. ఎప్పుడు రాబోతున్నారు? దీనికి ఏదైనా క్లారిటీ సమాధానం లేదు. ఫ్యాన్స్ కోసం మీ గురించి, మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే కాబట్టి మీ గురించి అడగమంటున్నారు. ఫ్యాన్స్ ప్రెజర్ ఇది. సినిమా సంక్రాంతికి వస్తుందా? సంక్రాంతికి వస్తుందండి. సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుద్ది. మీ అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి, మీరు ఫోన్స్ ఎంత ఉంటారో మాకు తెలియదు, కానీ హాలిడేస్ గురించి మాత్రం చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. ఒక సెక్షన్ మీ ఎయిర్పోర్ట్లోనే మీ వీడియోస్ కోసం, ఫొటోస్ కోసం చూస్తూ ఉంటుంది. మహేష్ గారు వెళ్ళిపోతున్న ట్రిప్ నెంబర్ 1, ట్రిప్ నెంబర్ 2, ట్రిప్ నెంబర్ 3 అని ఒక సెక్షన్ పెడతా ఉంటారు. అది మీ దాకా వచ్చిందా? మీరు ఏం చెప్పారు? నా దాకా నేనే కండి వెళ్ళేది, మీరేగా చూస్తున్నా. జనాలు అనుకుంటున్నారు అనేది మీ దాకా వచ్చిందా? అది నేనేగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పెడితేనేగా మీరు చూస్తున్నారు. సో నా దాకా వస్తుందండి. అండ్ ఐ థింక్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ అ గ్యాప్ ఫ్రమ్ ద షూటింగ్ ఆర్ ఎప్పుడైనా నాకు పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు ఐ లైక్ టు గో ఫర్ అ స్మాల్ హాలిడే. సో ఇది మరి మీ అందరూ మరి మీకు నచ్చుతుందా నా ఫోటోలు చూసి, లేదా మీరు కూడా ఈర్షపడుతున్నారా? మీరు మాకు బాగా నచ్చుతుందండి. మరి నచ్చని వాళ్ళ గురించి అడిగేది మిమ్మల్ని. నేను హాలిడేకి వెళ్తే మీకెందుకని నచ్చదు? ఎనీవేస్ వాళ్ళకి ఆ మెసేజ్ రీచ్ అయ్యి. బట్ ఇట్స్ లైక్ యూ సెడ్ ఐ try to plan holidays with my children because I like to spend time with my children. So వాళ్ళకి ఎప్పుడు హాలిడేస్ వచ్చినా, నాకు ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం వచ్చినా, we try to plan these trips. Anyways, we like you so much. We are looking forward to see you in Guntur Karam for Sankranti. Thank you so much. Babu, see, being the most charismatic icon of heroism on screen, you always added so much from your side to your film or to anything, whatever you are associated with. Now you are associated with the Big C. Nothing is a strange thing for you in your journey. But being an ambassador to this kind of stuff, how does it make a difference in life? Does it really add something to you? Definitely. For me to be associated with them 2 years ago, I remember I was shooting in, I think in a hotel in Pakayat. And so I met Mr. Swapna Kumar Garu, and so when I met him instantly, I knew that he had a lot of passion. Okay. And then he was explaining about Big C, and he was explaining what they do. And there was a lot of passion in him, and that got me connected with him immediately. And then when I knew about him and his team and his brand, and I was really amazed, and I was very happy with my selection. And today I'm very proud of them. So that's how I go by. And today, looking at them, I'm really proud of what they've achieved. And like he said, I think this year they're going to achieve a record turnout. So when I hear things like this, I'm very happy. Something very nice to see you being associated with this Big C, Babu. All the very best in all the coming time. And we are looking forward to the coming Sankranti for our most charismatic hero of Telugu cinema. Thank you so much, sir. Thank you. Also, Babu, thank you for your kind words, sir. Thank you. Babu, Tollywood hero lo, brand ambassador lo, నెంబర్ 1 పొజిషన్, మీరు దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? అదే ఆయన చెప్పారు కానీ హాలిడేలకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రస్ట్ మీ, అండ్ సో ఓవర్ ద it's been a long journey for me, and in this journey there are a lot of brands I've been associated with. And it's been a very memorable experience for me. And the way I've traveled with all of them, and there's been a lot of passion involved. So like the same with what I've been doing with Big C. So I'm very happy with my choices. నాకు తెలిసి అతిథి సినిమా తర్వాత 3 ఏళ్ల పాటు అభిమానులకి, ప్రేక్షకులకి యాడ్స్ ద్వారా మీరు దగ్గర అయ్యారు. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప గ్రేట్గా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే ఈ వీటి ద్వారా వచ్చిన యాడ్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతోటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మీరు. చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించడం, అలాగే మీ బుర్రపాలను దత్తత తీసుకోవడం, కరీంనగర్ ఊరు దత్తత తీసుకోవడం, ఇవన్నీ చేయటం, అవన్నీ ఎలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేస్తున్నారంటే? అది that's always been an inspiration for me from childhood and from ever since Gautam was born. So that I'm very lucky with there was MB Foundation, and then we are associated with Andhra Hospitals, and then
with Rainbow Hospitals. And there's a very Healer Child, and there's a organization which inspired me a lot to start something like this. So there were these inspirations for me to start, and today I'm very, very happy and that we are able to do something for the children. సితార్ కూడా పోటీగా ఇప్పుడు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేస్తాం. సితార్ చేస్తుంది కదా సార్, మన పార్టిసిపేట్ మీరు చేయలేదు. సితార్ కూడా ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేయడం పట్ల మీరు ఎలా తండ్రిగా మీరు? చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అంటే మీ క్వశ్చన్స్ అయితే నాకన్నా పాప బెటర్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. మహేష్ గారు, షీఈస్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ షూర్. మహేష్ గారు, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ క్వశ్చన్ బట్ రిక్వైర్ డీటెయిల్ ఆన్సర్. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ రోజులో ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేస్తారు? ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు స్మార్ట్ ఫోన్? మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మీ అందరిలానే బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను. సరే, డీటెయిల్ ఇదే డీటెయిల్గా ఇంతకంటే ఇంకా డీటెయిల్ ఏంది? తలకాయ నొప్పి వచ్చి ఆపేయటానికి కూడా ట్రై చేస్తాను అప్పుడు. సార్ మహేష్ గారు, బేసిక్గా సార్ ఫోన్ పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం, పొద్దున్న లేవగానే కూడా ఫోన్ చూస్తాం. మీకు కూడా అలవాటు ఉందా? అందరికీ అలవాటు అయిపోయిందండి. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కట్ దట్. సో ట్రయింగ్ టు గెట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ అరౌండ్ 6:37 in the evening. సో అలవాటు చేసుకుంటున్నాను బేసిక్గా. సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ? బట్ మనం ఇలాంటి ఈవెంట్కి వచ్చి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాట్లాడకూడదు. కుమార్ గారు కోపంగా చూస్తున్నారు. ఇంకా అసలు 9:30, 10 దాకా ఫోన్ చూద్దాం, పొద్దున్న లేకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చూద్దాం. ఓకే సార్, హ్యాపీగా. మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ ఏంటి సార్? అంటే ఫోన్లు ఎప్పుడెప్పుడు మారుస్తుంటారు అసలుకి? నేను చెప్పను సార్, నేను తిరిగేటప్పుడు చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది నేను ఫోన్ వాడతాను. మహేష్ గారు ఇక్కడ నేను లక్ష్మి అండి, V6 న్యూస్ ఛానల్ నుంచి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో చూసినా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నాకు తెలిసి మీరు చేసినన్ని యాడ్స్ అయితే ఎవరు చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. సో మీరు మీ దగ్గరికి ఒక కంపెనీ యాడ్ కోసం వచ్చినప్పుడు, ప్రమోషనల్ దానికోసం మీరు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి ఇది యూజ్ అవుతుందా లేదా, జనం యాంగిల్ అంటే పబ్లిక్ యాంగిల్లో మీరు ఎట్లా చూస్తారు, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకుంటారు? నేను అంత ఆలోచించను. అదే ఇందాక నేను లైక్ ఐ సెడ్, ఐ మెట్ హిమ్ 2 years ago in Pakayat and he inspired me. And I knew it instantly that, so there are 2-3 things which I follow in my head, and if that resonates with the brand, and I go ahead and do it. That's how simple it is. నేను మరి మీ అంత డీటెయిల్గా పబ్లిక్ రీసెర్చ్ అంత చేయనండి. అంటే మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళ సంస్థలకి ఒక లక్కీ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నారు అనుకోవచ్చా? ఇంతమంది లేదండి, వాళ్ళు కూడా దే డోంట్ ఊరికే అలా రారు కదండి లక్కీ హ్యాండ్. సో దే ఆల్సో విల్, ఐ మీన్ వాళ్ళు కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేసే వస్తారు నా దగ్గరికి, ఊరికే రారు. స్వప్న కుమార్ గారు చాలా ఆలోచించే నా దగ్గరకు వచ్చుంటాడు ఆయన, ఊరికే రారు. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ ఆల్ వర్క్స్. ఫర్ ద బ్రాండ్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్. సో మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఏవి యూస్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఏంటండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు సంతూర్ సోప్ తీసుకోవచ్చు, బిగ్సీ తీసుకోవచ్చు, అట్లా మీరు యూస్ చేసేవి. ఇప్పుడు బాంబినో కావచ్చు. ఐ యూస్ దేర్ నంబర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ బిగ్సీ. ఆల్ ద ఫ్యామిలీ ఫోన్స్ కూడా అండి, కంటిన్యూస్లీ. సార్ మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు, దిస్ ఇస్ మహేందర్ ఫ్రమ్ సాక్షి అండి. మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన సందర్భం ఏంటండి? మీరు తీసిన ఫోటో కానీ వీడియో కానీ మీ ఫోన్లో క్యాప్చర్ చేసింది? ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అండి, ఒక్క మూమెంట్ అని చెప్పలేము. సో లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ విత్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. సో లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మహేష్ గారు, ఫ్రమ్ ఈనాడు సార్. మీరు పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా సార్ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగంలో? పిల్లలకండి? మీ పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా ఫోన్ వినియోగంలో? ఫోన్ యూసేజ్ అది వాళ్ళు తీసేసుకున్నారండి, నేను ఎవరైనా. సార్ యాక్చువల్గా హాయ్, ఐమ్ శ్రవణ్ ఫ్రమ్ TV9. మీరు బిగ్సీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన తర్వాత what is that first gadget you bought from Bixi? What was the... Yeah. I mean, like, we have given him so many things. It's not the way you frame it. I didn't buy anything. They just give it to me. Oh, what was the first thing? Yeah, let me put it in this way. Yeah. First, మీరు తీసుకున్నది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? I get a big gift wrap and there are a lot of gadgets in that. So it's... Good. It's been 2 years, Andy. Yeah. Sir, Mahesh. Sir, Mahesh. ఓకే, ఆఫ్టర్ రమేష్ గారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత 4Kలో మళ్ళీ సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం, నాన్నగారి సింహాసనం కానీ, ఇప్పుడు మొన్న బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ రికార్డింగ్ ఓపెనింగ్స్తో ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ ట్రెండ్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? అసలు వాటికి రీజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? I mean, it's really a lot of happiness in it. I think
So we all started this, I think Pokeri appudu start ayindandi a year ago. So we decided to give that to the MB Foundation when we released it for my birthday. And the response we got was terrific. So alane Nanagaru cinema Mosagadu and birthday release chesam, tarvata ippudu Businessman chesam. I mean, the response we've been getting is phenomenal. The love of the fans, what they show. I mean, it's really heartwarming. Nenu ela explain cheyalo teliyadu. And the entire money, whatever we got, we are giving it to the MB Foundation and to the children, whatever is going. And it's just big thank you from our end to all the fans. Thank you. Mahesh garu. And last question and Mahesh garu, ikkada. Yes, two more. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో మీ వర్కౌట్ ఫొటోస్ ఎక్కువ బయటకు వస్తున్నాయి. అవి క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ కోసమా లేకపోతే రాజమౌళి గారి ఈ సినిమా కోసం స్టార్ట్ అయింది వర్క్? క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ అండి. రోజు నేను ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాను, అప్పుడప్పుడు నచ్చినప్పుడు ఊరికే ఫోటో పెడతానండి. ఎప్పుడు చాలా ఏళ్ళగా వర్కౌట్ చేస్తున్నానండి. అది ఓకే. రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం వర్కౌట్లు ఏమైనా స్టార్ట్ చేసిన అంటే అది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెడతానండి. స్టోరీస్ చూడండి, మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఓకే. Mahesh sir, I'm a huge fan of yours, sir. I admire you a lot, not only as an actor but also as a person. So my question to you is, my phone ringtone enti? అది సైలెంట్ లోనే ఉంటుంది మరి. బాబు one question బాబు. ఇందాక you are telling that it is not an easy task to be in the market for 20 years, 2 decades. What is the best thing that you really love to notice in that team of people? Business, I think it's the passion. If you don't have that passion, you can't survive for 20 years. Okay. I think so. Teamwork, passion, and today they're all sitting here very proudly. So it's their belief also. It's a big thing. All of them has to be together. Yeah. Thank you, media. Thank you so much for your questions. Thank you. మహేష్ గారు, ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఆఫ్లైన్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆఫ్లైన్ అంటే ఒక స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా గ్యాడ్జెట్ తీసుకోవాలనుకుంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ అంటే మనం చూసి మనం కొంటాం. మరి మీ విషయంలో ఎలా? మరి మీరు బయటకు వెళ్ళి టచ్ అండ్ ఫీల్ మీకు అది అవకాశం? లక్కీగా ఏంటంటే మా ఆవిడ వెళ్ళి కొనుక్కొస్తూ ఉంటుందండి నాకు. సో బట్ అది మీరు ఐ అండర్స్టాండ్ టోటలీ. వెన్ ఐ గో, వెన్ ఐమ్ ట్రావెలింగ్, వెన్ ఐమ్ ఇన్ ద డ్యూటీ ఫ్రీ స్టాప్స్, వెన్ ఐ గో దేర్. సో వెన్ యూ గో దేర్ అండ్ పర్సనలీ సీ అండ్ touch the phone. So definitely it's another kind of a feel altogether. I'm sure people who go to Big C stores and buy it personally, I think it's a different kind of experience. You're right. Yeah. So thanks for your questions. Thank you, media. And now, sir, 2 years అయిపోయిందంట మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి Big C నుంచి, అందుకని ఇప్పుడు ఒక గిఫ్ట్. Thank you. So బాలు గారు